اسلام کی محبت ہے تو مانو، نہیں ہے تو جو دل چاہے کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب شرم و حیا کسی کے اندر سے نکل جاتی ہے تو اس کا جو دل چاہے وہ کر سکتا ہے، جب شرم و حیا نہیں تو جو دل چاہے کرے۔ اب اس کے اوپر کوئی چیز نہیں رہ گئی جب شرم و حیا ہی نہیں رہی۔ اللہ کے نبی چیخ کر کہتے ہیں ان اول ما یرفع عن حاذل امتی الحیاء والامانۃ، ہماری امت سے سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ حیا ہے، شرم میں سب سے پہلے یہ دور کر دی جائے گی۔ آج شرم و حیا بک چکی ہے، نیلام ہو چکی ہے، شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے، شرم و حیا نام کی کوئی چیز آج باقی نہیں رہ گئی ہے۔ آج لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، سائیکل چلا ہوئے، باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے۔ وہ ایک دور تھا میرے بھائیوں کہ جنگ جمل کے موقع پر جب حضرت عائشہ ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی اور حضرت علی میں جنگ ہو رہی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رقعہ، ایک پرچہ، ایک نوٹ لکھا اور نوٹ لکھ کر حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن کو دیا اور فرمایا کہ یہ اپنی بہن عائشہ کو دے کر آؤ، اس میں میں نے کچھ چیزیں لکھوائی ہیں، حضرت عائشہ کو وہ پسند آ جائیں تو مجھے بتا دینا، اس میں ہم نے کچھ مشورے لکھے ہیں، حضرت عائشہ اگر ان مشوروں سے خوش ہو جائیں تو مجھے بتانا۔ اوہ میرے نوجوان ساتھیوں، آئے معظم پور کے لوگوں، آئے اس گاؤں میں رہنے والوں، آئے بنگال سے جڑنے والوں، سنو، حضرت عبد الرحمن حضرت عائشہ کے بھائی حضرت علی کا پرچہ لے کر آ رہے ہیں، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے، گھوڑے کی پیر کی ٹھوکریں دھول اڑا رہی ہیں، اس دھول میں حضرت عائشہ سمجھ نہیں پائیں کہ اس گھوڑے پر بیٹھ کر کون آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ نے جلدی سے پردہ کر لیا اور جلدی سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور منہ موڑ لیا، اور عبد الرحمن آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں پرچہ دیتے ہیں، لیجئے یہ پرچہ حضرت علی نے دیا ہے۔ حضرت عائشہ نے اس پرچے کو لیا اور پرچہ پڑھنے سے پہلے کہا اے اللہ یہ کون سا دور آ گیا ہے، اے اللہ یہ کیا زمانہ آ گیا ہے، اب لوگ میرے پاس دلیری کے ساتھ آنا شروع ہو گئے ہیں، اب میرے پاس آنے میں شرماتے بھی نہیں ہیں، اے اللہ یہ کیا دیکھ رہی ہوں میں کہ لوگ اب بالکل نڈر ہو گئے اور لوگ میرے پاس برجستہ آنے لگے ہیں، پہلے آواز دیتے تھے، اپنا نام بتاتے تھے، سب کچھ کہتے تھے، اس کے بعد میرے پاس آتے تھے، اے اللہ اب لوگوں میں اتنی جرات اور بے باکی ہو گئی ہے، اتنی نڈرتا آ گئی ہے کہ اب ڈائریکٹ ہم سے پاس آ گئے اور ہم سے باتیں کرنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن نے جب اپنی بہن عائشہ کے منہ سے یہ جملے سنے تو کہتے ہیں اے بہن ذرا پلٹ کر دیکھو، میں تمہارا اپنا بھائی عبد الرحمن ہوں، میں غیر نہیں ہوں۔ تب حضرت عائشہ نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ان کے سگے بھائی کھڑے تھے، تب انہوں نے اطمینان کا سانس لیا، تب انہوں نے چین کی سانس لی۔ میرے بھائیوں، حضرت عائشہ کا پردہ کرنا اور اپنے بھائی سے کو پہچان نہ سکے تو یہ کہنا اب لوگوں میں یہ کتنی دلیری اور بہادری پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اب بلا روک و ٹوک میرے پاس آ جاتے ہیں۔ اے اللہ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، غور کیجئے اس جملوں پر، حضرت عائشہ کی زبان سے یہ نکلنے والے جملے آج ہماری ماں بہنوں کو کیا درس دیتے ہیں۔ آج ان کی جرات و بہادری دیکھو، جس کے ساتھ جائیں چلی جاتی ہیں، جس کے ساتھ جائیں ٹہل لیتی ہے، جس کے ساتھ بیٹھنا چاہے بائک پہ سوار ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ جانا چاہے مارکیٹ میں چلی جاتی ہے۔ ذرا تصور کرو میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عائشہ تو اپنے بھائی سے بھی نہیں دیکھ رہی ہیں، جب پتہ چلتا کہ یہ میرے بھائی ہے تب انہوں نے چہرہ کھول کر اپنے بھائی کو دیکھا، کہا کہ اب کوئی بات نہیں، اب شک میرا دور ہو گیا ہے۔ ذرا تصور کیجئے حضرت عائشہ کو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی آئے اور بغیر مجھے اپنا نام بتائے اور بغیر اجازت لیے ہوئے مجھ سے ملے۔ میری ماں بہنوں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ سب کیا ہے اور آج ہم کس دلدل میں گھسے ہوئے ہیں۔ ترقی اس کو نہیں کہا جا سکتا ہے جس کو ہم ترقی کا نام دے رہے ہیں، یہ ترقی نہیں ہے جس کو ہم ترقی کہہ رہے ہیں۔ ترقی آپ کو کرنا ہے تو 1400 سال پیچھے کی طرف آپ جانا رہے گا۔ جیسا کہ کل میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ پاکستان کی ایک لڑکی جس کا نام شہناز ہے، آج بھی وہ پائلٹ ہے لیکن چہرے
का पर्दा करती है और हाथ में ग्लव्स पहनती है और हवाई जहाज उड़ाती है, सऊदीया तक की दूरी तय करती है। उसको सऊदी और कोयत और दुबई तमाम लोगों ने उसको दावत दी, लेकिन उसने कहा नहीं, हम पाकिस्तान की लड़कियों के लिए इबरत बनना चाहते हैं, उनको ये सबक देना चाहते हैं कि हम पर्दे के अंदर भी अगर तरक्की करना चाहें तो कर सकते हैं, पर्दा हमारी तरक्की में रुकावट नहीं। ये क्या चीज थी, ये कौन सा जज्बा था? अल्लाह के नबी ऐलान कर रहे हैं कि अन्निसाउ हिबालतुश शैतान। अब क्या रह जाता है सभी से? इस जुमले के बाद अब क्या रह जाता है? मेरी बहनों, बुरा मत मानना, अल्लाह के नबी ने क्यों कहा है अन्निसाउ हिबालतुश शैतान? औरतें ये शैतान की रस्सियां हैं। नहीं, तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए, सारी औरतें इसमें शामिल है। क्या हमारी मां नहीं है? क्या जर्जीस की बहन नहीं है? क्या जर्जीस की मां नहीं है? औरतों में तो वो भी शामिल है। तो फिर ये क्यों समझती हो कि मैं तुम्हें कह रहा हूं शैतान की रस्सी? जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें शैतान की रस्सी कहा है, वहां यह भी फरमाया है कि दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइ दुनिया अल मरातु सालिहा। दुनिया सारी की सारी फायदा हासिल करने की चीज है और सबसे बेहतरीन पूंजी, सबसे बेहतरीन फायदा हासिल करने की चीज, जिससे फायदा उठाया जाए, वो नेक औरत है। गौर करो, ये भी कहा जहां शैतान का जाल का है, शैतान की रस्सी का है, वहां दुनिया की सबसे महबूब चीज भी तुम्हें बताया है। अब दोनों के फर्क को समझो। क्या कहा है? अन्निसाउ हिबालतुश शैतान लियसीद बिहर रिजाल, लियसीद बिहर रिजाल। शैतान की रस्सियां हैं ये औरतें, और शैतान इसी जाल को डालकर, इसी रस्सी को डालकर मर्दों का शिकार करता है। शैतान जब किसी आदमी को फांसता है तो इसी शिकार का इस्तेमाल करता है, इसी जाल को फेंकता है, इसी को खूबसूरत बनाकर मर्दों के सामने पेश करता है। ये चीज चीख चीख कर अल्लाह के नबी ने कहा है, इसी के जरिए वो बहकाने की कोशिश करता है। और नहीं मानते हो तो सुनो, बैतुल मक़दिस फतह हो चुका है। मुसलमानों ने बैतुल मक़दिस को देखने के लिए हजरत उमर फारूक के पास खबर भेजी है, अमीरुल मोमिनीन बैतुल मक़दिस हमने फतह कर लिया है, आप आइए और आप 2 रकात नमाज इसमें पढ़ा दीजिए ताकि हम आपके पीछे नमाज पढ़ लें। बैतुल मुक़द्दस आइए। हजरत उमर मदीने से बैतुल मुक़द्दस की तरफ सफर कर रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस की तरफ चल रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस की तरफ जा रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में यहूदियों की बस्ती पड़ती है, ईसाइयों की बस्ती पड़ती है। रास्ते में यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, उनकी बस्ती पड़ी हुई है। उन यहूदियों ने और ईसाइयों ने अपनी अपनी लड़कियों को नीम बरहाना, आधी नंगी लड़कियों को अपने घरों की छतों पर खड़ा कर दिया है और ये कह रखा है कि देखो, अगर उमर का कोई भी साथी तुम में से किसी को आवाज दे या इशारे से बुलाए तो तुम में से कोई भी मना ना करे, जिसको बुलाए वो उसके साथ चली जाए। अगर उमर के किसी एक आदमी ने तुम्हारे साथ मुंह काला कर लिया, उमर के किसी एक साथी ने अगर तुम्हारे साथ जिना कर लिया, उमर के किसी एक साथी ने भी अगर तुम्हारे साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम कर लिया, तो हम कामयाब हो जाएंगे अपने मकसद में। यहूदियों ने और ईसाइयों ने अपनी लड़कियों को नीम बरहाना अपने घरों की छतों पर खड़ा कर दिया। गौर करो, यानी शैतान ने अपना जाल बिछा दिया सहाबा को बदनाम करने के लिए, सहाबा को बर्बाद करने के लिए, सहाबा के ईमान को झंझोड़ने के लिए, सहाबा के ईमान को खत्म करने के लिए। इधर हजरत उमर फारूक को जब ये पता चला कि उन यहूदी और ईसाइयों ने ऐसा कर लिया, तो इन्होंने हुक्म दिया कि लोगों, मैं पीछे पीछे चलूंगा, आगे आगे नहीं। सुनो, यहूदियों की लड़कियां गंदे अशार पढ़ेंगी, अपनी तरफ तुम्हें बुलाएंगी, अपनी तरफ तुम्हें माइल करेंगी, मेकअप किए हुए होंगी और नीम बरहाना होंगी। आए मेरे साथियों, तुम लोगों ने एक लंबी जंग लड़ी है,
کئی کئی مہینوں سے تم اپنے گھر میں ہی گئے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کسی کو اپنی بیوی کی یاد آ رہی ہو، کیونکہ کئی کئی مہینے تم جنگوں میں رہے ہو اور اپنے بال بچوں سے، اپنی بیوی بچوں سے تم ملے نہیں ہو، اس لیے ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تمہاری نظریں ان یہودی لڑکیوں پر ٹک جائیں، ان عیسائی لڑکیوں پر ٹک جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نظروں سے نظریں ملیں اور یہ تیر نظروں کے راستے سے دل کے اندر پیوست ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تم میں سے کوئی غلط کام کر بیٹھے، میں ننگی تلوار لے کر باہر پیچھے پیچھے چلوں گا، اگر تم میں سے کسی ایک کی نظر یہودی کی لڑکی پر اور عیسائیوں کی لڑکی پر پڑے گی تو میری تلوار اس کی گردن کی اوپر چلے گی۔ تمہارے قرآن کا حکم ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن، کہ تم جب بھی بازاروں میں یا کہیں چلو تو اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلو، یہ عورتوں کا حکم ہے تو تمہیں بھی حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، آئے محمد کے ساتھیو تم بھی نگاہیں نیچی کر کے چلو، تمہیں بھی حکم ہے اپنی نگاہیں نیچی رکھنا اور قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے نکل جانا، کوئی کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ حضرت عمر نے جب یہ خطبہ دیا، سارے صحابہ نے اپنے دل کی گہرائیوں میں پیوست کر لیا اور چلنے لگے۔ جب چلتے چلتے یہودیوں کی بستی آئی، یہودیوں کی لڑکیاں اور عیسائیوں کی لڑکیاں اس منظر کو دیکھ رہی ہیں، اور جب یہ اس گاؤں سے گزرنے لگے، ان کی چھتوں کے پاس سے گزرنے لگے تو ان کے میک اپ لائٹ مارنے لگے، ان کی خوبصورتی چمکنے لگی، ان کے حسن و جمال انگڑائیاں لینے لگے میرے بھائیوں، اور ساتھ میں سریلی اور میٹھی آواز میں بجنے والے گانوں نے میرے بھائیوں کانوں کے اندر ایک عجیب کھنکھناہٹ پیدا کر دی۔ لیکن جب وہ گانا گا رہی تھی تو محمد کے ساتھی، عمر فاروق کے یہ ساتھی چیخ چیخ کر قرآن کی آیت پڑھنے لگے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم۔ تھوڑی دیر لگی ہے کہ آپ کا یہ قافلہ اور صحابہ کا یہ قافلہ تھوڑی دور نکل جاتا ہے، قرآن کی ان آیتوں کے آگے ان گانوں کی آوازیں مدھم پڑ جاتی ہیں، سلو ہو جاتی ہے، صحابہ کرام یہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں۔ ان لڑکیوں کی طرف کبھی جھانک کر بھی نہیں دیکھا ہے۔ ان لڑکیوں نے سوچا ہمارے ماں باپ تو ہماری عزت کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن عمر کے ساتھیوں نے ہماری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، ہماری عزت و آبرو کو محفوظ رکھا، کسی نے ہماری عزت و آبرو سے کھلواڑ نہیں کیا، لہٰذا یہی وہ لوگ ہیں جو آگے بھی ہماری شرمگاہ کی، ہماری عزتوں کی حفاظت کریں گے، ہماری باڈی اور ہماری جسموں کی حفاظت کریں گے، جنہوں نے ہمیں گھاس نہیں ڈالی۔ اگر ہم ان کی بیوی بن جائیں، ہم ان کی رفیق حیات بن جائیں، ہم ان کی شریک حیات بن جائیں تو یہ ہمارا کتنا احترام کریں گے۔ وہ اپنی چادریں اوڑھ کر اپنا جسم چھپا کر گھروں کی چھتوں سے نیچے اترتی ہیں اور بھاگتی اور دوڑتی ہوئی جاتی ہے اور کہتی ہے اے عمر کے ساتھیو، اے عمر کے ساتھیو، اے امیر المومنین کے ساتھیو، اکیلے کہاں چلے جا رہے ہو؟ ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کر کے ہماری طرف نظریں اٹھا کر بھی نہ دیکھے اور چلے جا رہے ہو۔ ہمارے ماں باپ نے تو ہماری عزتوں کا سودا کر دیا تھا، لیکن تم نے ہماری عزت و آبرو کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تم ہی ہماری حفاظت کر سکو گے، تمہاری پاس جو کتاب ہے وہ کتاب ہمیں ایک نئی زندگی دے سکتی ہے، وہ کتاب ہی ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کر سکتی ہے، وہ کتاب ہی ہماری زندگی میں ایک نیا رول ادا کر سکتی ہے۔ اے محمد کے ساتھیو، مجھے بھی اپنے ساتھ لیتے چلو، ایسے نہیں لے جا سکتے ہو تو میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، پھر حضرت عمر فاروق نے ان کو درس دیا، آئے میری بہنوں، تم نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا ہے، اب تم اپنی بستی میں رکی رہو، ہم بیت المقدس سے جب لوٹ کر واپس آئیں گے اور بیت المقدس سے جب ہم واپس مدینے کی طرف جائیں گے تو ہم تمہاری شادیاں کروائیں گے، ہم تمہیں کسی کی بیوی بنوائیں گے اور پھر تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں گے۔ ہاں ہاں، اسلام ہی تمہاری حفاظت کرے گا، اسلام ہی کے اندر تمہیں سکون ملے گا، اسلام ہی
تمہیں عزت کی زندگی دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کیجیے آپ، یہ قرآن کی آیت کی وجہ سے اور یہودیوں نے دیکھو یہ جال بچھا دیا تھا مسلمان صحابہ کو برباد کرنے کے لیے، لیکن قرآن کی آیتیں پڑھ کے یہ نکل گئے۔ اسی کو اللہ کے نبی نے کہا عورتیں شیطان کا جال ہیں، وہ اسی جال کو پھینک کر مردوں کا شکار کر رہا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس جال سے بچ پاتے ہیں۔ اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس جال کو سے بچنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں بہت برا کہہ دیا گیا ہے، نہیں، تم تو وہ ہو۔ یقین مانیے، اب عورت کا دوسرا پہلو بھی دیکھیے۔ ایک طرف شیطان کا جال ہے، لیکن جب عورت اسلام کے دائرے میں آتی اور ایمان اس کے اندر پیدا ہوتا ہے تو یہ عورت پھر وہ چیز ہے جو فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے نڈر ہو جاتی ہے اور سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب فرعون کی بچی کو کنگھی کرتے ہوئے آسیہ کے ہاتھ سے کنگھی گر جاتی ہے اور وہ زمین سے کنگھی اٹھاتے ہوئے اس کے منہ سے نکلتا ہے بسم اللہ، بسم اللہ، تو فرعون کی بچی کہتی ہے تم نے یہ کس کا نام لیا؟ کہا میں نے اللہ کا نام لیا، اپنے رب کا نام لیا۔ فرعون کی بچی کہتی ہے یعنی میرے باپ کا۔ آسیہ کہتی ہے نہیں، اس اللہ کا جو میرا بھی اللہ اور تیرے باپ کا بھی اللہ ہے۔ پھر اس نے اپنے باپ سے اپنی آسیہ کی شکایت کی، فرعون نے طلب کر دیا۔ جب طلب کر لیا تو فرعون کے سامنے کھڑی ہو کر للکارتی اور کہتی ہے کہ ہاں میرا اللہ تیرا اللہ وہی ہے جس نے ہمیں بھی پیدا کیا اور تجھے بھی پیدا کیا ہے۔ یہ عورت سے لرزتی نہیں، کانپتی نہیں، ستایا گیا، مارا گیا، لیکن پھر نہیں تبدیل ہوتی ہے۔ پھر آگ جلائی جاتی ہے، اس کے سامنے ایک آدمی کو لا کر پکڑ کر ڈالا جاتا ہے، وہ فوراً چرمرا جاتا ہے۔ اے آسیہ، بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی ہے؟ بول، چینج ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ جواب دیتی ہے کہ نہیں۔ چھوٹا سا بچہ اس سے چھین لیا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سسک جاتی ہے کہ اب میری بچی آگ کے حوالے کر دی جائے گی، تھوڑی دیر کے لیے کانپ جاتی ہے، لیکن اللہ نے اس بچی کو قوت گویائی دی۔ ماں ڈرو نہیں، ہمیں جلایا جائے گا لیکن یہ تکلیف تھوڑی دیر کے لیے ہے، جنت کی نعمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ ماں کود جانا، چھلانگ لگا دینا۔ جب چھوٹی سی بچی یہ بولی تو ماں میں اور ہمت پیدا ہو گئی، ماں کو بھی جلا دیا گیا، بچی کو بھی جلا دیا گیا۔ اگر شیطان کا جال کہا ہے تو وہ اپنے مکر و فریب کی وجہ سے، لیکن عورت وہ ہے جب اس کے اندر ایمان جاگتا ہے تو فرعون کے سامنے بھی وہ للکارتی ہے، اس کے سامنے نبردآزما رہتی ہے اور فرعون کو اللہ ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ عورت میں جب ایمان پیدا ہوتا ہے تو وہ اسما بنتی ہے، اور وہ اسما بنتی ہے ابو بکر کی سالی عائشہ کی بہن، ابو بکر کی بیٹی عائشہ کی بہن اور محمد رسول اللہ کی سالی۔ غور کرو، جب اس کے بیٹے عبداللہ کو حجاج ابن یوسف نے تیر مار کے زخمی کر دیا اور اس کی گردن کاٹ دی اور کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا، بلایا اسما کو، بلاؤ۔ 100 سال کی ہو چکی تھی اس وقت اسما، کمر جھک چکی تھی، لاٹھی لے کر چلتی تھی۔ اے حجاج تو نے کیوں بلایا؟ اے حجاج تو نے مجھے کیوں بلایا؟ کہ تیرا بیٹا قتل کر دیا گیا۔ مسکرا کے کہتی ہے اللہ کے شیر کبھی قتل نہیں ہوتے ہیں، یقین نہیں آتا ہے۔ کہا نہیں، کہا اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن دیکھے گی؟ کہتی ہے دکھا کہاں ہے؟ کعبے کی دیوار کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھ۔ وہ بڑھیا کی کمر چھٹی ہوئی تھی، صحیح سے گردن نہیں اٹھا پا رہی تھی، لاٹھی اس نے چھوڑ دی اور سیدھے کھڑی ہوئی، اللہ نے اس کی کمر کو سیدھے کر دیا، کھڑی ہو جاتی ہے۔ 100 سال کی بوڑھی ہے، ایک بھی دانت نہیں گرائے، آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہوئی ہے، اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن کعبے کی دیوار پہ دیکھتی ہے، پہلے ہنستی ہے پھر روتی ہے۔ حجاج نے پوچھا آئے اسما، میں نے تجھے روکا تھا کہ اپنے بیٹے کو میرے خلاف بغاوت پر مت اتار، لیکن تو نہیں مانی، تو نے اپنے بیٹے کو زرہ پہننے تک سے منع کر دیا کہ بیٹے لوہے کی زرہ پہننے کی کیا ضرورت ہے، تیر سینے پہ لگتا ہے تو لگنے دے، تو نے میرے خلاف اس کو اکسایا، دیکھ اپنے بیٹے کی گردن لٹکی ہوئی اور آج کیوں رو رہی ہے۔
یہ ہنسنے اور رونے کا سبب مجھے پتہ نہیں چلا، کیوں پہلے ہنستی ہے اور بعد میں روتی ہے؟ کہتی ہے حجاج یہ تو نہیں سمجھے گا۔ حجاج نے کہا وہی تو سمجھنا چاہتا ہوں، آیا اسما جا رہی ہے تو جا اپنے بیٹے کے، یہ بیٹے کی گردن اس کی باڈی تیرے گھر پہنچا دی جائے گی، جنازہ ونازہ پڑھ کر اس کو دفنا دیا جائے، لیکن ہنسنے اور رونے کی وجہ بتا۔ تو یہی اسما ہے جو ہنسنے کی وجہ بتاتی ہے کہ اے حجاج اپنے بیٹے کی خوش قسمتی پہ ہنس رہی ہوں، اور روئی اس لیے کہ وہ میری بدقسمتی ہے، اپنی بدقسمتی پہ رو رہی ہوں۔ حجاج نے کہا تیرے بیٹے کی خوش قسمتی کیا ہے؟ اس کی گردن تو کٹ گئی اور تو خوش قسمتی کہہ رہی ہے، اور تیری بدقسمتی کیا ہے جو تو رو رہی ہے؟ اس نے کہا حجاج میرے بیٹے کی خوش قسمتی ہے کہ گردن کٹنے کے بعد، جان چھیننے کے بعد، اس کے جسم کو، اس کی گردن کو اس کے جسم سے الگ کرنے کے بعد، سب کچھ چھیننے کے بعد بھی تو نے میرے بیٹے کی مسکراہٹ نہیں چھین سکا ہے۔ اے حجاج کعبے کی دیوار پہ لٹکا ہوا میرے بیٹے کی گردن مسکراتے ہوئے کہہ رہی ہے ابھی شہید کے مرنے کا وقت نہیں آیا ہے، اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیا جائے وہ مرتا کہاں ہے، وہ تو زندہ ہے۔ میرے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن، ہنستا ہوا چہرہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا مرا نہیں ہے، ابھی اس خطیب کے مرنے کا وقت نہیں آیا ہے۔ اچھا تو تیری بدقسمتی کیا ہے؟ اے حجاج میں رو اس لیے رہی ہوں کیونکہ یہ میری بدقسمتی ہے کہ اللہ نے مجھے میری کوکھ سے ایسا بہادر ایک ہی بیٹا دیا ہے، اپنی بدقسمتی پہ اس لیے رو رہی ہوں کہ اگر میرے اور بیٹے ہوتے، 1000 بیٹے بھی ہوتے تو آج اپنے 1000 بیٹوں کی گردنوں کو کعبے کی دیوار پہ لٹکتا ہوا دیکھتی۔ میرے بھائیوں جہاں اللہ کے نبی نے عورت کو شیطان کا جال کہا ہے، لیکن اس عورت کی خوبی دیکھو کہ وہ اپنے بیٹے کی شہادت پر مسکرا رہی ہے اور اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن کو دیکھتی ہے تو مسکراتی ہے اور اپنی بدقسمتی پر رو رہی ہے۔ ان عورتوں نے ایک نمایاں کارنامہ ادا کیا ہے، اپنے بیٹوں کو بہادر بنانے کا کارنامہ ادا کیا ہے۔ میرے بھائیوں عورتیں کبھی کسی میدان میں پیچھے نہیں رہی ہیں، کبھی کسی میدان میں عورتیں پیچھے نہیں رہی ہیں، کبھی کسی جنگ میں عورتیں پیچھے نہیں رہی ہیں۔ اگر صحابہ کرام تیر و تلوار چلاتے تھے تو عورتیں پانی کی مشکیں اپنی پیٹھ پر لاد کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں، ان کے زخمیوں کے مرہم اپنے ہاتھوں سے رکھ کر ان کے خون کے دھبوں کو پوچھتی تھی۔ عورتیں کبھی کسی میدان میں پیچھے نہیں رہی۔ ہاں بعض عورتیں تو ایسی بھی تھی جو اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتی تھی اے اللہ کے نبی قیامت کے دن یہ مرد جنت میں پہلے جائیں گے، ہم بعد میں، اس لیے کہ آپ نے جہاد کا حکم دیا ہے، یہ مرد بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، یہ جہاد میں جاتے ہیں، پھر اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، یہ شہید ہوتے ہیں اور شہید کا درجہ بہت اونچا ہے۔ اے اللہ کے رسول ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ ہم میدان جنگ میں جائیں، ہم بھی لڑیں اور قتل ہو جائیں اور اللہ مجھے جنت میں جانے کا حکم نافذ فرمائے۔ عورتوں کا جذبہ دیکھو، عورتیں آتی ہیں اور اجازت مانگ رہی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں تمہیں جنگ میں جہاد کی اجازت نہیں دی جائے گی، تم اپنے گھروں میں رہ کر اپنے شوہروں کی خدمت کرو، اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کرو، تمہیں وہی ثواب دیا جائے گا جو ان مردوں کو، ان صحابہ کو جہاد کا دیا جا رہا ہے۔ اندازہ لگائیے عورتیں کبھی کسی میدان میں پیچھے نہیں رہی ہیں۔ کہاں ہیں عورتیں پیچھے؟ کبھی نظر ڈال کے دیکھو اسلامی تاریخ پر، عورتیں کبھی پیچھے نہیں رہی ہیں، کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں رہی ہیں۔ اس عورت کو دیکھو، اس عورت کو دیکھو جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہتی ہے، ایک بچے کی عمر 7 سال اور ایک بچے کی عمر 9 سال، کہتی ہے میرے بیٹو یہ جو سامنے کھڑا ہے یہ ابو جہل ہے، یہ تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے۔ غور کرو کہ وہ دونوں بچے ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھ جاتے ہیں اور ایک بچہ تلوار لے کر پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک کا نام ہے معاذ اور ایک کا نام ہے معوذ، ایک کی عمر ہے 7 سال اور ایک کی عمر ہے 9 سال۔ ایک بچہ پہاڑی پہ چڑھا ہے، ایک بچہ تلوار پیچھے چھپائے ہوئے کھڑا ہے زمین پر۔ جیسے ابو جہل گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتا ہے، اوپر والے بچے نے دیکھا کہ بالکل قریب آ گیا ہے،
बास की तरह झपटा, ऊपर से छलांग लगाता है और अबू जहल के घोड़े पर गिरकर अबू जहल को नीचे गिरा देता है। जैसे अबू जहल को नीचे गिराता है, 9 साल का बच्चा उसकी गर्दन पर तलवार मारता है और अबू जहल की गर्दन को काट देता है। मेरे भाइयों, पूरी गर्दन अलग नहीं करता है और पेट पर वार करता है, गर्दन पे तलवार चलाता है। अबू जहल बिल्कुल मरने के करीब है। मुआविज कहता है कि अबू जहल को मैंने कत्ल किया। मुआविज कहता है कि इसको मैंने मारा। वहां चंद साहबा खड़े थे, कह रहे हैं कि क्यों लड़ते हो, तुमने कूद कर इसको गिराया, इसने तलवार चलाई, अगर तुमने न गिराया होता तो ये कैसे मारता, लिहाजा तुम दोनों ने इसके मारने में मदद की है, लिहाजा तुम दोनों ने मारा है। क्यों लड़ते हो भाई, भाई आपस में क्यों लड़ते हो? अफरा तेरी किस्मत का क्या कहना, अफरा तेरी किस्मत का क्या कहना, अफरा तेरी किस्मत का क्या कहना। तूने बच्चे भी पैदा किए तो इतने बहादुर कि जब तक कयामत ना आ जाए इन बच्चों की बहादुरी को लोग सलाम करते रहेंगे। गौर कीजिए, ये इन बहादुर बच्चों को जन्म देने वाली एक औरत थी। मां एक, बाप दो, एक बाप से एक बच्चा पैदा हुआ, बाप का इंतकाल हो गया, मां ने इद्दत गुजारी, फिर दूसरी शादी की, दूसरे बाप से दूसरा बच्चा पैदा हुआ। लेकिन इन दोनों भाइयों की मोहब्बत देखो, एक की उम्र 7, एक की उम्र 9 साल। अफरा तेरी किस्मत का क्या कहना, तूने बच्चे भी जने तो इतने बहादुर। अबू जहल कुरैश के सरदार का कत्ल किया तो उमर ने नहीं किया, हमजा ने नहीं किया, अली ने नहीं किया, इन बहादुरों के हाथों नहीं मारा गया। मारा भी गया अबू जहल तो इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथों। इसलिए मरते वक्त वो कह रहा था, मेरी बदकिस्मती कितनी है, मेरी बदकिस्मती देखो, मैं कुरैश का जितना बहादुर सरदार हूं, मारा भी जा रहा हूं इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथों। मोहम्मद ने इन बच्चों को इतना बहादुर बना दिया तो जवानों का हाल क्या होगा। मेरे भाइयों, इन बहादुर बच्चों को जन्म देने वाली भी एक औरत थी। औरत के कारनामों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ये वही खंसा थी, ये वही खंसा थी जो हालत कुफ्र में अपने भाई जब उनको कत्ल कर दिया गया तो रोती थी, अपने भाई सख्र की याद में रोती थी, और जब भी सूरज निकलता था और बिस्तर पे सोने जाती थी तो रोती थी, कहती थी युज़क्किरुनी तुलूउ शम्सी सखरा अज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूबि शम्सिन। ऐ सूरज तू क्यों निकलता है, मत निकला कर। ऐ सूरज तू पूरब से क्यों निकलता है, ईस्ट से क्यों चमकता है, मत निकला कर। जब तू निकलता है तो मुझे मेरे भाई सखर की याद आ जाती है। ऐ रात तू क्यों आती है, ऐ सूरज तू क्यों छिप जाता है, ऐ रात तू क्यों आती है। जब भी तू आती है तो मुझे मेरे भाई सखर की याद आती है। गौर करो, जो औरत हंसा अपने दोनों भाइयों की याद में रोती हो, और इतना रोती हो कि हर सुबह ये कहती हो, ऐ सूरज तू क्यों निकलता है, मेरे भाई की याद दिला देता है। और रात में सोती है बिस्तर पे तो कहती है, रात तू क्यों आती है, मुझे मेरे भाई सख्र की याद आती है। जो काफिर थी अभी अपने भाइयों की मौत नहीं भूल पाई, लेकिन जब सन 8 हिजरी में मुसलमान होती है, इस्लाम लाती है, और उसके 8 साल के बाद 16 हिजरी में जब जंग होती है कादसिया, तो उसमें अपने चारों बेटों को भेजती है, कहती है कि उमर के इस्लाम का झंडा नीचे नहीं आने पाए। आए मेरे बेटों, जिस तरीके से तुम्हारी माँ एक है, उसी तरीके से तुम्हारा बाप भी एक है। अल्लाह की कसम, मैंने तुम्हारे बाप की अमानत में खयानत नहीं की है, यानी मैंने किसी दूसरे मर्द का चेहरा नहीं देखा है। आए मेरे बेटों, इस दुनिया में नहीं तो जन्नत में हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। झंडा नीचे नहीं गिरना चाहिए। चारों बेटों को मैदान जंग में भेज दिया, और एक एक करके चारों बेटे कादसिया की जंग में शहीद कर दिए गए। एक शख्स आता है और कहता है, आए खंसा, तेरे चारों बेटे मैदान जंग में कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए। वही चारों बेटे कहते हैं कि बुढ़ापे में बेटे ही सहारा होते और आसरा होते हैं। इन चारों बेटों को के इंतकाल की और उनकी शहादत की खबर सुनती है, जो अपने भाई की मौत को नहीं भुला सकी हालत कुफ्र में, जो अपने भाइयों की मौत को रोजाना याद करती थी, लेकिन आज
جب وہ 4 بیٹوں کی شہادت کی خبر سنتی ہے تو آسمان پہ نظریں ڈالتی ہے اور کہتی ہے الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے میرے بیٹوں کی شہادت سے مجھے سرفراز کیا ہے، مجھے میرے بیٹوں کی شہادت سے مجھے خوش کیا ہے۔ اپنے 4 بیٹوں کی بہادری کی موت پر، ان کی شہادت پر ہنستی ہے، مسکراتی ہے۔ ان بچوں کی شہادت پر خوش ہونے والی بھی ایک عورت ہے۔ اگر عورت شیطان کا جال ہے، جب وہ مردوں کے لیے فتنہ بن جائے تو شیطان کا جال ہے، لیکن جب وہ عورت اپنے بچوں کے اندر ایسی بہادری اور جرأت پیدا کر دے تو ایک شیرنی ہے، وہ بہادر ہے، ایمان کی دولت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک عورت ہی ہے جس نے اپنے بیٹوں کی شہادت پر فخر محسوس کیا ہے۔ ان بہادر بچوں کو پیدا کرنے والی بھی عورت ہے۔ اس عورت کو دیکھو، دیناریہ، جس کا باپ میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا، جس کا بھائی بھی ہے احد کے میدان میں شہید کر دیا گیا، جس کا بیٹا، باپ، بھائی سب میدان جنگ میں اور شوہر میدان جنگ میں قتل کر دیے گئے، ایک ایک آتا گیا اور کہتا گیا تیرا باپ میدان جنگ میں قتل ہو گیا، تیرا بھائی میدان جنگ میں قتل ہو گیا، تیرا بیٹا میدان جنگ میں قتل ہو گیا، اور لاسٹ میں کہا کہ تیرا شوہر بھی میدان جنگ میں قتل ہو گیا۔ چیخ کر کہتی ہے کہ مجھے میرے شوہر کے بارے میں مت بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ عائشہ کا شوہر کیسا ہے، مجھے یہ بتاؤ، مجھے میرے باپ کے بارے میں مت بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ فاطمہ کا باپ کیسا ہے۔ جب 4 شہادتیں ہو گئی تو نظریں آسمان پہ ڈال کے کہتی ہے الہ العالمین، جو کچھ تھا تیری راہ میں قربان کر دیا، کل جب تو ان کو جنت میں داخل کرے تو میں نے بھی بہت کچھ کھویا ہے، اللہ ان کے ساتھ مجھے بھی جنت میں رہنا، کیونکہ میں نے بھی بہت کچھ کھویا ہے۔ اپنے شوہر، اپنے باپ، اپنے بھائی اور بیٹے، ان کی شہادت پر گھبراتی نہیں ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ جواب دیا الحمدللہ، ان کو کچھ نہیں ہوا، کہ نہیں مجھے چل کے دکھا، جب میرے باپ کو کچھ نہیں، میرا باپ شہید، میرا بیٹا شہید، میرا بھائی شہید، میرا شوہر شہید، اور تو کہہ رہا نبی کو کچھ نہیں ہوا، مجھے شکل دکھا۔ اس نوجوان نے کہا ماں آ میرے گھوڑے پر بیٹھ، اس نے گھوڑے پہ بٹھایا، خیمے پہ لے گیا اور اس نے پردہ ہٹایا، دیکھ محمد رسول اللہ ٹھیک ہے۔ اس نے اس چاند سے چہرے کو دیکھا جس چہرے کو دیکھ کر کبھی حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، ایسا خوبصورت بیٹا، ایسا حسین بیٹا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور ایسا خوبصورت بیٹا میں آج تک دنیا کی کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا جیسے محمد ہے۔ اس چہرے کو دیکھ کر کبھی حسان نے کہا تھا، اس چہرے پہ نظر پڑتی ہے، باپ کا غم بھول گئی، بیٹے کا غم بھول گئی، بھائی کا غم بھول گئی، پتی کا غم بھول گئی، اور چیخ کر کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، کل مصیبت بعدک جلل، کل مصیبت بعدک جلل۔ آج میری ساری مصیبتیں دور ہو گئی محمد، تیرا چہرہ دیکھ کر میں باپ کا غم بھول گئی، میں شوہر کا غم بھول گئی، میں بھائی کا غم بھول گئی، میں سب کا غم بھول گئی۔ یہ عورت بھی تھی، یہ عورت میری ماں بہنوں، ان عورتوں پر دنیا فخر کر رہی ہے، تمہارے ننگے پن و بےہودہ پن پہ کون فخر کرے گا؟ تم یہ مذاق اڑتا رہے گا، احتجاج ہوتے رہیں گے اور جلوس ہوتے رہیں گے، یہ سب اپنا کام ہوتا رہے گا۔ اب زندگی چند دنوں کی رہ گئی ہے، کچھ بن کر دکھا دو، کچھ ثابت کر کے دکھا دو۔ اگر دشمن حجاب کو اتروانے کے چکر میں پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تم اپنے عمل سے حجاب کی حفاظت کر کے دکھا دو، تب تو مانا جائے گا کہ تم اسلام کی شیرنی ہو، اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہ رہی ہو۔ نبیوں پیغمبروں کے آنے کا ثبوت ملتا ہے ہندو دھرم گرنتھوں میں، 64,000 پیغمبروں کے، رشیوں کے آنے کا ثبوت ملتا ہے، لیکن 24 رسول، 24 نبی بڑے مہان بتائے جاتے ہیں، اور انتم رشی کو بھی جوڑ لیا جائے، آخری نبی کو بھی جوڑ لیا جائے تو 25 نبی بڑے مہان بتائے گئے ہیں۔ تعجب ہے، جو بڑے بڑے نبیوں کے نام ہندو دھرم گرنتھوں میں آئے ہیں، ویدوں میں آئے ہیں، 24 قرآن کے اندر بھی 24 بڑے نبیوں کا نام ذکر کیا گیا ہے، قرآن میں بھی جن نبیوں کا ذکر ہوا ان کی گنتی ہے 24، اور ہندوؤں میں انتم رشی کو جوڑ لیا جائے، کلکی کو جوڑ لیا جائے تو 25، قرآن میں محمد رسول اللہ کو جوڑ لیا جائے تو 25 نبیوں کا ذکر قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔
वेदों में 25 नबियों का जिक्र और कुरान में 25 नबियों का जिक्र का होना, वेदों में जिन नबियों का नाम आना, कुरान में भी उन्हीं नबियों का नाम आना, ये हमें बतला रहा है कि कहीं हमारी और हिंदू भाइयों की बहुत गहरी दोस्ती है, कहीं से लूज पॉइंट हुआ है जिसकी वजह से हम बच गए। उस लीकेज को देखने की जरूरत है, उस लूज पॉइंट को समझने की जरूरत है। अगर हमने वो लूज पॉइंट ढूंढ लिया, वो लीकेज कहां से हो रहा है, अगर हमने उस लीकेज को ढूंढ लिया तो यकीन मानिए कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान बड़ी हुई दूरियां खत्म हो जाए। आपके यहाँ इब्राहिम को ब्रह्मा के नाम से जाना जा रहा है, हमारे यहाँ उसी का नाम अब्राहम को इब्राहिम के नाम से जाना जा रहा है। आपके यहाँ जिसको मूसा कहा जा रहा है, हमारे यहाँ उसको मूसा कहा जा रहा है। आपके यहाँ जिसको यीशु कहा जा रहा है, हमारे यहाँ उसको ईसा कहा जा रहा है। थोड़ा से लफ्जों का मतभेद है, वरना बातें एक ही है। आपके यहाँ जिसको मनु कहा जा रहा है, हमारे यहाँ उसको नूह कहा जा रहा है। आपके यहाँ जिसको गणेश कहा जा रहा है, हमारे यहाँ उसको इस्माइल कहा जा रहा है। आपके यहाँ जिसको शंकर कहा जा रहा है, हमारे यहाँ उसी को इब्राहिम कहा जा रहा है। आपके यहाँ जिसको पार्वती कहा जा रहा है, हमारे यहाँ उसको हाजरा के नाम से जाना जा रहा है। थोड़ा सा लफ्जों का और शब्दों का मतभेद है, उस लीकेज को ढूंढने की जरूरत है। हिंदू और मुसलमानों के दरमियान वो दूरी अपने आप खत्म हो जाएगी। हम जब ढूंढते हैं कि अंतिम ऋषि के बाप का नाम क्या है, माँ का नाम क्या है, और जब वेद हमें बताते हैं कि उनकी माँ का नाम ही है, उनके बाप का नाम ही है, तो हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं, हम दंग रह जाते हैं कि इतना स्पष्ट शब्दों में वेद हमारे नबी के माँ बाप का नाम जो बतला रहे हैं, हमारी हदीसें भी वही नाम बतला रही है। तच्छुत्वा पुंडरीकाक्षो ब्राह्मण विदम्ब्रीति भावने शंभलो विष्णु यशदुग्र सुमति प्रातर्विहाप्यम। हम दंग रह जाते हैं और चकित रह जाते हैं कि आखिर पंडितों ने इसकी सही तशरीह क्यों नहीं की। मुझे पंडित बताएं। और भारत में रहता हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक भारत छोड़ के चले गए, लेकिन मेरे तो बड़ी बदकिस्मती है, हम तो भाग भी नहीं सकते हैं। हमारे ऊपर तो रोजाना इतने केस चलते हैं कि मेरा पासपोर्ट पहले ही जब्त कर लिया जाता है। उठाओ पंडितों, हमें बताओ विष्णु यश के माना क्या है। आए इस मटिया में रहने वाले पंडितों, तुम बताओ। मटिया के पंडितों को ना मालूम हो तो पूरे पूर्णिया के पंडित बताएं कि विष्णु यश किसको कहते हैं। और पूरे पूर्णिया के पंडित न बता सके तो पूरे बिहार के पंडित मिलकर हमें बताएं। अब तो मोदी और नीतीश दोनों एक दूसरे की गोदी में बैठे हुए हैं, अब ये दोनों मिलकर बताएं हमें विष्णु यश किसको कहते हैं और सुमति कौन है। तो सरकार भी आपकी है, सहारा भी आपका है, पंडितों की मनमानी चल रही है। सारे पंडित अब मोदी जी की गोद में बैठे हुए हैं। अब तो हमें बता दो कि विष्णु यश का माना क्या है, अब तो हमें बता दो सुमति का माना क्या है। और पूरे बिहार के पंडित मिलकर जवाब न दे सके तो पूरे भारत के पंडितों को चैलेंज, जोधपुर की जेल में जाके आसाराम से भी मिल लो, हरियाणा की जेल में जाके बाबा राम रहीम से भी मिल लो, पूछो कि विष्णु यश का माना क्या है, सुमति का माना क्या है। हमें कोई एक तो जवाब दे दो। तच्छुत्वा पुंडरीकाक्ष ब्राह्मण विदम्ब्रीति भावने शंभलो विष्णु यश सुमति प्रातर्विहाप्यम। ये मंत्र तो आज भी आपकी किताबों में लिखा हुआ है, बताओ क्या है इसका माना। पुंडरीकाक्ष ने बताया कि भगवान कल्कि के पदार्पण के पश्चात कल्कि का जन्म ब्राह्मण खानदान के अंदर होगा, अंतिम ऋषि का जन्म ब्राह्मण खानदान के अंदर होगा। तच्छुत्वा पुंडरीकाक्ष ब्राह्मण विदम्ब्रीति, अंतिम ऋषि, अंतिम रसूल, आखिरी नबी, अंतिम ऋषि, आखिरी रसूल ब्राह्मण खानदान में आएगा। शंभलो शांति वाले स्थान में शंभल ग्राम में आएगा। और विष्णु यशस्व विष्णु यश के घर में पैदा होगा।
बाप का नाम विष्णु यश होगा और सुमति के पेट से, सुमति के गर्भ से पैदा होगा, यानी सुमति अपने पेट से उसको पैदा करेगी, यानी मां का नाम सुमति होगा। मुझे बताएं कि विष्णु यश कौन है और सुमति कौन है। मोहम्मद साहब ब्राह्मण खानदान में पैदा हुए, मुसलमान लोग कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपके गांव में जो एक दूसरा मदरसा है ना, वहां के मौलवी फतवा दे देंगे, तो मौलवी जर्जिस ने कह दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्राह्मण खानदान में पैदा हुआ। अब इन अकल के पट्टों को कौन बताए। मेंढक कुएं में रहता है तो उसको ये मालूम है यही पूरी दुनिया है, कुएं से निकले तो है नहीं बेचारे बाहर। ब्राह्मण खानदान, ब्रह्मा मीस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, खालिक कायनात, नीले जगत का स्वामी, ये माना होता है ब्रह्मा का, और उसी से बना ब्राह्मण, अल्लाह वाला। ब्राह्मण अल्लाह को पहचानने वाला, अल्लाह की भक्ति करने वाला। मोहम्मद रसूलुल्लाह का जन्म उसी खानदान में हुआ जो लोग बड़े अल्लाह वाले थे, अल्लाह की भक्ति करने वाले थे। ये अलग बात है कि कौम इब्राहिमी में बहुत सी बिदअत दाखिल हो गई थी और बहुत सी खुराफातें दाखिल हो गई थी, इसलिए ये बेचारे भी दीन से भटक गए थे। अब्दुल मुत्तलिब के घर वाले, अबू तालिब के घर वाले, ये थोड़ा सा दीन से भटक गए थे। 360 बुतों की पूजा हो रही थी खाने काबा में रखे हुए, लेकिन तवाफ खाने काबा का होता था, नमाज भी खाने काबा में पढ़ी जाती थी। और काफिरीन मक्का, अरब के काफिर अपने बच्चों का खतना भी कराते थे, हज भी करते थे। सुनिए, उनके घर जब बच्चे पैदा होते थे तो उन बच्चों का अकीका भी किया जाता था। खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह जो दीन इब्राहिमी के अंदर पैदा होते हैं, उनके पैदा होने के बाद 7वें दिन उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने, अल्लाह के नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने नाम रखा मोहम्मद, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खतना भी कराया। 7वें दिन खतना भी होता है और नाम भी रखा जाता है मोहम्मद। ये नाम अरब के अंदर बड़ा अजीब सा नाम था। ये दादा अब्दुल मुत्तलिब ने नाम रखा मोहम्मद, 7वें दिन खतना भी कराया। मेरे भाइयों, अरब के काफिरी ने मक्का खतना भी कराया करते थे, हज भी किया करते थे, तवाफ भी करते थे, नमाज भी पढ़ा करते थे। दीन इब्राहिमी के अंदर बहुत सी खुराफातें दाखिल हो गई थी। उनकी औरतें खाने काबा का नंगी होकर बरहना होकर तवाफ करती थी, बिल्कुल कपड़े उतार कर तवाफ करती थी। उनके अंदर बहुत सी खुराफातें दाखिल हो गई थी। कोई भी मर्द किसी औरत से शादी करता था तो वो लड़की अपने दूल्हा के पास, अपने शौहर के पास रात नहीं गुजारती थी। शादी के बाद वो शौहर अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द के पास भेज देता था, और वो लड़की, वो बीवी उस मर्द के पास उतने दिन रहती थी जब तक कि उस आदमी का हमल उससे न ठहर जाए। फिर ये अपनी बीवी को अपने पास बुला लेता था। ये ऐसा इसलिए होता था ताकि बच्चे नेक पैदा हो जाएं। ये तमाम बुराइयां भी पाई जाती थी, लेकिन वो ब्राह्मण खानदान था, अल्लाह वाला खानदान था। और उसी ब्राह्मण खानदान के अंदर, उसी अल्लाह वाली कौम के अंदर, उसी सबसे ऊंची वंशों, सबसे ऊंची उच्च वंश के अंदर और ऊंची जात के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा होते हैं। आप विष्णु यश के घर में पैदा हुए। विष्णु अल्लाह का नाम है, ब्रह्मा विष्णु शिव, ये विष्णु अल्लाह के नामों में से एक नाम है। और यश के माना भक्त। विष्णु यश अल्लाह का भक्त, अल्लाह का बंदा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाप का नाम भी विष्णु यश था, अल्लाह का बंदा। अब्दुल्लाह नाम क्या था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप का? अब्दुल्ला। अब्द मानी बंदा, अल्लाह अल्लाह का नाम, अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा। विष्णु यश, विष्णु अल्लाह का नाम, यश मानी बंदा, विष्णु यश अल्लाह का बंदा, अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा। माँ का नाम सोमती, सोमती, सोमानी सुंदर, मती मानी शांति वाली, वो बहुत खूबसूरत और शांति वाली। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम था आमीना, अमन वाली और शांति वाली। एक पंडित मुझे बता दो जो विष्णु यश का तर्जुमा सही कर दे। एक पंडित बता दो मुझे जो इसका माना बताए। नहीं बता रहा। आज नाम बदले जा रहे हैं। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, फैजाबाद का नाम अयोध्या। ये उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ योगी, मैं भरे मजमे में चैलेंज करता हूं, योगी अगर मेरे सामने बैठ जाए तो 2 मंत्र का जवाब नहीं दे पाएगा। बना फिर रहा पंडित, बना फिर रहा राम भक्त, लेकिन 2 मंत्रों का जवाब इसके पास नहीं होगा। 2 मंत्र का
उसको इतना नहीं मालूम होगा कि पेशाब करने जाओ तो ये कान में धागा क्यों लपेटते हैं हिंदू लोग, इतना नहीं मालूम होगा, इतना नहीं। और राम भक्त बने हुए हैं। कृष्ण जी की पूजा, कृष्ण जी की नमाज, कृष्ण जी की इबादत कभी इस योगी को नहीं मालूम होगी। कृष्ण जी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। और योगी जी अगर तुम्हें एतराज है तो मौलवी जर्जीज पर केस करो, केस भी नहीं होता है। इस मामले में केस नहीं होता। केस क्या होता है? नेता के खिलाफ बोला, आज तक धर्म के खिलाफ बोलने पर केस नहीं हुआ है। वो एक साक्षी का नाम सुना है? उन्नाव का सांसद उन्नाव में तकरीर करते करते बोला, गोश्त सब बराबर, मुसलमान भैंस का खा लेते हैं, गाय का खा लेते हैं, तो गधे और कुत्ते का भी खाना चाहिए, क्यों नहीं खाते? उसके घर में घुस के जवाब दे के आया हूं। मैंने कहा साक्षी जी, पेशाब सब बराबर, गाय का पी लेते हो तो कुतिया का भी पी के दिखाओ। केस हो गया मेरे ऊपर। 3 दिन के बाद केस हट गया। क्यों? मैंने कहा योगी इसके भी पे केस करो, साक्षी के ऊपर। अब एमपी पे कौन केस करे भाई? सांसद है, एमपी है, उस पे नहीं केस होगा तो फिर मेरे ऊपर भी नहीं हुआ। अब बताओ ये कौन सी तू क्या मीट गोश्त सब बराबर, गाय का भैंस का खा लेते हो तो गधे कुत्ते का भी खाओ। तो मैंने कहा भैया बात तो तुम सही कह रहे हो, तो पेशाब मूत भी तो सब बराबर है। गाय को तो पी लेते हो, मुंह लगा के दवाइयों में भी डाल रहे हो, और बाबा रामदेव भी उसको इस्तेमाल कर रहा है अपनी दवाइयों में। जब गाय का पेशाब पी लेते हो तो गधे और कुत्ते का भी पी के दिखाओ। जो जवाब साक्षी जी का होगा वही जवाब मेरा भी होगा, लेकिन आज तक साक्षी जी का जवाब नहीं मिला। बस जवाब मिला तो ये मिला कि आज के बाद ना तुम साक्षी के खिलाफ बोलोगे ना साक्षी तुम्हारे खिलाफ बोलेगा, ये जवाब मिलता है। ये सूरत हाल पैदा हो गई। आज भी ये मंत्र वेदों में लिखा हुआ है, कल की पुराण में आज भी ये मंत्र लिखा हुआ है कि वो विष्णु यश के घर में पैदा होंगे, उनका नाम महामद होगा, सुमति के पेट से पैदा होंगे, ब्राह्मण खानदान में आएंगे। हमने उसकी मीनिंग बता दी है, लेकिन आज तक पंडित लोग इसकी मीनिंग नहीं बताते। आगे लिखा हुआ है कि उसके पैदा होने के बाद बरकतों के द्वार खुल जाएंगे। कल की पुराण अध्याय 12 मंत्र नंबर 61, कल की पुराण अध्याय 2 कल की पुराण अध्याय 2 और अध्याय 12 नहीं, वो भागवत पुराण में 12 है। कल की पुराण के अध्याय 2 के मंत्र नंबर 61 में लिखा है, उस कल्कि के जन्म लेने के बाद बरकतों के द्वार खुल जाएंगे। हिंदू भाई मुझे बताएं, बरकतों के दरवाजे किसके पैदा होने के बाद खुले? मोहम्मद रसूलुल्लाह की माँ के पेट से पैदा होते हैं, बाहर आते हैं। इधर कबीले बनु साद से कुछ औरतें बच्चों को तलाश करने के लिए मक्का में आई और बच्चे ले जाकर अपने गांव में ले जाकर दूध पिलाने के लिए लेने आई कि हम इन बच्चों को दूध पिलाएंगे जो मक्के से हम ले जाएंगे। जब ये बच्चे 5 साल के 6 साल के बड़े हो जाएंगे और इनके बच्चों को जब इनके माँ बाप के हवाले करेंगे तो ये हमें नजराना कुछ देंगे, कुछ हमें मेहनत और मजदूरी मिल जाएगी। बनु साद से जो औरतें आई थी बच्चों को लेने, उन औरतों के अंदर एक औरत हलीमा नाम की भी आई थी। हलीमा जिस ऊँटनी की ऊपर सवार थी वो रास्ते में कई जगह रुक जाया करती थी। सहेलियां कहने लगी कैसी खटारा सवारी लेके चलिए, इसके इंतजार में रहेंगे तो हम मक्के पहुंचते पहुंचते बूढ़े हो जाएंगे। और हलीमा कहती मेरी सहेलियों साथ में लाई हो तो साथ में लेके चलो, मेरी ऊँटनी कमजोर है तो क्या हुआ, लेकिन मुझे छोड़ के मत जाओ। रोते पीटते अल्लाह अल्लाह करते करते हलीमा सादिया की ऊँटनी मक्के तक पहुंच गई। रास्ते में कई जगह हाँकती थी, सस्ताती थी, फिर चलती थी, फिर बैठती थी, फिर चलती थी। औरतें परेशान हो गई, लेकिन बहरहाल हलीमा को अपने साथ ले गई मक्का में पहुंचने के बाद सब औरतें अलग अलग मोहल्लों में चली गई। चलो बच्चे तलाश करें। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की मां अमीना का बयान है, हर एक औरत मेरे पास आई, मुझसे बच्चे ले लिया, चांद जैसा बच्चा, मेरा बच्चा मोहम्मद उन्होंने अपनी गोद में ले लिया। लेकिन जब ये सुना कि इस बच्चे के बाप जिंदा नहीं है तो उस बच्चे को मेरे गोद में डाल दिया। नहीं अयामिना, इस बच्चे को हम नहीं लेंगे, हम तो मेहनत और मजदूरी की एक उम्मीद लेकर आए हैं,
इस बच्चे को हम पालेंगे, दूध पिलाएंगे, फिर हमें मिलेगा क्या? इस बच्चे का तो बाप जिंदा ही नहीं है, और तू हमें क्या दे देगी? तू हमें क्या दे देगी? हलीमा भी उस बच्चे को गोद में लेती है, और हलीमा को पता चलता है इस बच्चे का बाप नहीं है, तो हलीमा ने भी उस बच्चे को आमीना की गोद में डाल दिया। फिर बच्चे ढूंढने लगी। जितनी औरतें कबीले बनु साद से चली थी, सारी औरतों को बच्चे मिल गए, सारी औरतों को बच्चे मिल गए, लेकिन हलीमा को कोई बच्चा ना मिला। जितनी औरतें कोशिश कर रही थी सबको बच्चे मिल गए, हलीमा ने भी कोशिश की लेकिन हलीमा को बच्चा नहीं मिला। इसको मैं यूं भी कह सकता हूं, मक्के के सारे बच्चों को दूध पिलाने वाली दाया मिल गई, लेकिन मोहम्मद को कोई दाया ना मिली। इसको यूं भी कह सकते हैं। वो कबीले बनु साद की औरतें जब बच्चे ढूंढने लगी, सारे बच्चों को औरतें मिल गई, सारे बच्चों सारी औरतों को बच्चे मिल गए दूध पिलाने के लिए, लेकिन हलीमा को कोई बच्चा न मिला। इसको आप उल्टा भी कह सकते हैं, मक्के के सारे बच्चों को दूध पिलाने वाली दायाएं मिल गई, लेकिन मोहम्मद को कोई दाया न मिली। सब औरतें जब वापस आने लगी तो हलीमा ने यह सोचकर कि चलो खाली हाथ जाने से बेहतर है कि इस बच्चे ही को ले लो जिसको पहले लिया था, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, और शायद अल्लाह मुझे इस बच्चे में ही कोई बरकत दे दे। हलीमा ने उस बच्चे को मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को गोद में ले लिया और अपने गांव की तरफ चल दी। वही ऊंटनी जो ऊंटनी गांव से आते वक्त सस्ताती थी, हाँफती थी, बैठ जाती थी, खटारा सवारी थी, लेकिन हलीमा ने जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को अपनी गोद में लिया और उस बच्चे को लेकर जब उस ऊंटनी के ऊपर बैठती है तो वो ऊंटनी हवा से बातें करने लगती है, वो सवारी हवा से बातें करने लगती है। मैं इसको यूं कह सकता हूं, अभी तक हलीमा की सवारी पैसेंजर गाड़ी की तरह चलती थी, लेकिन मोहम्मद को गोद में लेकर जब हलीमा उस ऊंटनी के ऊपर बैठी तो वो ऊंटनी राजधानी एक्सप्रेस की तरह बातें कर रही है, रुकने का नाम नहीं लेती है, दौड़ती है। वही हलीमा की सहेलियां जो पहले ये कहती थी, आए हलीमा कैसी ऊँटनी लेके आई जो रास्ते में दम तोड़ती है, बैठ जाती है, अब वही सहेलियां कहने लगी, ओ बिन्ते अबू ज़ुहैब जरा रुक जाओ, आए अबू ज़ुहैब की बेटी जरा रुक जा, मुझे भी तो अपने पास आ जाने दे। आए अबू ज़ुहैब की बेटी, ये क्या वही ऊँटनी है जिस ऊँटनी को लेकर तू आई थी? ये तो चलने से मजबूर थी और अब तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। हलीमा पीछे मुड़ के कहती है, वल्लाह आए मेरी सहेलियों बखुदा ये वही ऊँटनी है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा इसमें इतनी शक्ति, इतना पावर, इतनी ताकत कहां से आ गई है। ये वही ऊँटनी है, लेकिन मुझे पता नहीं कब रुकने का नाम क्यों नहीं लेती। ये है मेरे पीर जो आगे चल के रसूल बनते हैं, आगे चलकर पैगंबर बनते हैं, पैदा होते ही जिनके बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं। इनकी तरफ मैं बुलाता हूं आपको। और आए हिंदुस्तान के कठमुल्लाओ, तुम हमें किन की तरफ बुला रहे हो? इनको मान लो, उनको मान लो, सुबह चेहरा जिनका देख लो तो शाम तक रोटी खाने को दिल न करे, कहते हो इनको मान लो, इनको पीर मान ले, मुंह में तंबाकू भरे और कर रहे हैं, हरा कपड़ा लेके बाबा के नाम पे चंदा मांग रहे हैं, अजमेर के बाबा ख्वाजा ख्वाजा, ट्रेनों में भीख मांगे, एक टाइम की नमाज न पढ़े, और तुम मुझसे कहते हो कि हमारे पीर है। ऐसे बेहुदा पीर तुम्हें मुबारक हो। हम अहले हदीसों की झोली में ऐसे पीर मत डालो, ऐसे पीर तुम्हें मुबारक हो। सुना है इस गांव में बड़ा परेशान किया जाता है, सुना है कि हम अहले हदीसों के खिलाफ बहुत बोला जाता है, सुना है कठमुल्ला लोग बड़े उल्टी सीधी बातें करते हैं। मैंने कहा घबराओ नहीं, 100 सुनहार की एक लोहार की। मेरे भाइयों गौर तो करो कि तुम हमें किसको कहते हो मनवाने के लिए? हमारा नबी, हमारा पीर कौन है? चलिए, हलीमा उनको लेकर पहुंच गई अपने कबीले में, अपने गांव में। वो हलीमा की बकरी जो मरियल हो चुकी थी, मरियल
बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा दूध देती थी। हलीमा अपनी बेटी को दूध नहीं पिला पाती थी, उसकी बेटी को दूध नहीं होता था पूरा बकरी का। हलीमा कहने लगी अपने शौहर से, मेरे शौहर अब क्या होगा? मैं आमिना के बेटे को भी ले आई हूं, अब्दुल मुत्तलिब के पोते को भी लाई हूं, अबू तालिब के भतीजे को भी लाई हूं। एक ही बकरी है मेरे पास, मेरी अपनी बकरी का दूध मेरी बेटी शैमा को नहीं होता है। अब ये मोहम्मद भी आ गए, अब क्या होगा? अब दोनों बच्चे कैसे दूध पिएंगे? हलीमा के शौहर ने कहा, बीवी हलीमा अब तो दोनों का बराबर बराबर हक है, मैं मोहम्मद को भूखा तो नहीं रख सकता हूं। अब तुम लाई हो तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा उसमें कोई बरकत भी होगी। चलो दूध दो, थोड़ा इस बच्ची को पिलाओ, थोड़ा इस बच्चे को पिलाओ। हलीमा कहती है मैंने मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को जमीन पर एक चादर बिछाई और मैंने उस चादर के ऊपर मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को लिटा दिया। छोटे से बच्चे, दूधनी के बच्चे, लेकिन मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को जब मैंने लिटा दिया, आए खानकाहों के रहने वालों, हरी पगड़ियों को भागकर इस्लाम समझने वालों और हम अहले हदीसों को कहने वालों की मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मानते, आओ इस वहाबी से भी मोहम्मद की सीरत सुन लो, इस वहाबी से भी सुन लो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को तुम ज्यादा मानते हो या हम ज्यादा मानते हैं। आओ तुम्हें कसम है अपने दिल से फैसला करना, तुमने सीरत पर ऐसी तकरीर नहीं सुनी होगी। आओ देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह को जानने वाले और पहचानने वाले तुम ज्यादा हो या हम। उसने मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को, तुमने तो नाम बेचा नबी का, तुमने तो मोहम्मद के नाम पर डाके डाले, तुमने तो उनकी इज्जत और असमत को नीलाम करके अपने पेट की जहन्नम को भरा है। हमने कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत और असमत को तार तार नहीं किया, कभी हमने उनकी कमली को बदनाम नहीं किया, कभी हमने उनके शादी के तरीके को बदनाम नहीं किया। ये तुम हो जो औरतों को रोज तलाक देते हो, फिर अपनी बीवी बनाने के लिए पराए मर्द के पास हलाले के नाम पर भेजते हो। गलती तुम्हारी है, हलाला दूसरे से कराओ, एक रात के लिए अपनी बीवी को दूसरे के बिस्तर पे भेजो और फिर दूसरे दिन उससे तलाक मांगो। ये सब बनाकर हराम का ये करवाकर किराए के साथ पाल पाल कर तुमने मोहम्मद की इज्जत को बदनाम किया है, तुमने रसूलुल्लाह की इज्जत को तार तार किया है। हम लोगों के मुंह न लगो, हम लोग बाल की खाल निकालने वाले लोग हैं। हम लोग तो है 100 मरतबा सुनते हैं और एक बार जवाब देते हैं, यानी 100 सुधार की एक लोहार की। मेरे भाइयों, तुम्हारा एक मौलवी लैपटॉप लेके आज तक मेरे पीछे पड़ा हुआ है, हर जगह जा जा के लैपटॉप दिखा रहा है। कल तक वो कहता था कि मौलवी जरजीस की जिसने तकरीर सुनी उसका निकाह टूट गया, आज वो खुद अपने लैपटॉप पर मौलवी जरजीस की तकरीर सुन्नियों को सुना रहा है लो, और रोजाना सुन्नियों के निकाह तोड़वा रहा है। आज हमें ये कामयाबी मिली है, सबसे बड़ी कामयाबी मिली है कि तुम्हारा मौलवी जो कल का कहता था कि मौलवी जरजीस की जिसने तकरीर सुनी उसका निकाह टूट गया, आज वही मौलवी लैपटॉप लेकर मेरी तकरीर लोगों को सुना रहा है। वो खुद सुना रहा है कि देखो ये है मौलवी जरजीस, देखो ये क्या बोल रहा है। कल तक जो फतवा देता था कि जिसने मौलवी जरजीस की तकरीर सुनी उसके निकाह टूट गए, आज वो खुद सुन्नियों के निकाह तोड़ रहा है। लो सुनो मौलवी जरजीस की और जाओ अपनी औरतों का हलाला कराओ दूसरे मर्दों के पास। यह सूरत हाल हो गई है, यह सूरत हाल। इधर सितमगर हो न राजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। आओ तो आओ हमारे पास, आओगे तुम एक बार।